महक दे विच सलीकेदार लोग परेशान ने। उन्हां दी अखां विच जो सवाल हन उन्हां सवालां नूं पढ़दे आ। जबर जुलम जालम दे अगे सिर नहीं ढाउंदे, जबर जुलम जालम दे अगे सिर नहीं सिटदे, ओहदे अगे एक ताण के खड़दे आ। फिर की होया नरम दिल दे हां, फिर की होया असीं नरम दिल दे हां दोस्त। पर जदों कदे झूठ सिर चकदा है असीं ओहदे नाल लड़दे हां, असीं ओहदे नाल लड़दे हां। विपत्ति नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दनीश सूरी। तुसीं शेयर तो दलाल वीडियो किस बात होने वाली दोस्तों। इस समय असीं नवां शहर चंडीगढ़ चौक विच खड़े हैं और इत्थे धरना लग्या होया। जिहड़ी प्लांट की कालख डिगदी है उस कालख के चलदियां लोग बहुत परेशान है। लोगों के सिरां 'च सुआह पै रही है। असीं कल भी तुहानूं एक वीडियो दिखाई सीगी कि प्लांट के बिल्कुल सामने एक हलवाई की दुकान जिथे बजुर्ग बीबी है जो दसदी है कि उसनूं कैंसर की बीमारी है और कालख जिहड़ी है टोकरे भर भर के उसके दुकान के बाहर डिगदी है। परेशान है लोग। कल असीं गुज्जरपुर पिंड का माहौल भी दिखाया सीगा और उही हालात जो असीं गुज्जरपुर के दिखाए आ प्लांट के बिल्कुल नाल दिखाया। बिल्कुल सिमिलर जिहड़े हालात है वो नवें शहर के भी है। बच्चे जिहड़े स्कूलों च जाते हो परेशान होंदे और तुसीं 5 मिनट अपनी गड्डी एक जगह ते टिका के खड़ जाओ तो तुहाडे शीशे ते वाइपर मारन की जरूरत पै जांदी क्योंकि कालख बहुत ज़्यादा डिगदी है। साडे नाल इत्थे सचिन दीवान जी भी मौजूद है, नगर कौंसल के प्रधान MC साहबान जिहड़े भी मौजूद ने, कामरेड गुलाटी जी भी इत्थे मौजूद ने। पिछे तुसीं धरना प्रदर्शन देख रहे हो। आओ सर तुसीं भी इधर आ जाओ। और गुलाटी अंकल सब तो पहले तो सवाल मैं पूछना चाहुंदा कि कालख ने पूरा शहर मैला कर दिता, कल्ला कालख ने मैला किया कि मन च भी कईयां दे मैल है? कालख ने शहर जो मैला किया वो तो नज़र आउंदा, जिहड़ी कालख अंदर जाती है वो नज़र नहीं आती। शहर काला किया नज़र आता, जिहड़ी फेफड़ियां च जाती है वो नज़र नहीं आती। मेरा ख्याल साडे फेफड़े जिहड़े आ इस तो भी ज़्यादा शहर तो भी ज़्यादा काले हो चुके हैं इहदे नाल। ये समस्या कोई अज दी नहीं, बड़ी पुरानी है। पहला मिल की समस्या सीगी, उदों भी बड़ी एजीटेशन करके ते मिल की समस्या जिहड़ी वो खत्म हुई। जदों तो पावर प्लांट लग्या उदों तो ये जिहड़ा प्रदूषण फैला रहा इस साल इन्होंने खास करके जिन्हों वो खोरी कहते हैं या दूसरी पराली वो वरतों ज़्यादा शुरू करती तो समस्या अगे ना भी गंभीर हो गई। हुण मसला की है कि जिहड़ा सब स्टैंडर्ड मटीरियल यूज कर रहे हो समस्या सब स्टैंडर्ड मटीरियल भी यूज करते। सब तो बड़ी गल है सानू ये नहीं गल है जो मर्जी यूज कर, इस तो भी सब स्टैंडर्ड कर लैन पर उसका इंतजाम करन कालख नहीं निकलनी चाहिए। जिहड़ी टैक्नोलॉजी है मंगिया सीगा जो उन्होंने उत्ते खरे नहीं उतरे। समा एक बार ही नहीं मंगिया, कई बार मंगिया ते कई बार दिता। असीं कदी भी इन्हां दे समय दिते तो पहला एक्शन नहीं कदी कोई कीता। ये लोक संघर्ष मंच बन तो पहला बहुत सारिया समाजिक ते धार्मिक जथेबंदियां और पोलीटिकल जथेबंदियां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नूं मिल चुकियां। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत वायदे किए लेकिन कोई सिरे नहीं चढ़िया। फिर अखीर ते एक मंच मीटिंग सद के जनरल बॉडी मीटिंग सद के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कमेटी चुनी गई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ लोक संघर्ष मंच का ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ नॉन पोलीटिकल जथेबंदी ਆ ਉਹਨੇ एक्शन ਲੈਣਾ शुरू किया। उस तो बाद धरने देने तो बाद मिल का घिराओ करने तो बाद उत्थे आके SDM ने भी विश्वासन दिता। हुण इन्हां दी लास्ट बहुत सारे वायदे तो बाद लास्ट जिहड़ा वायदा सीगा वो सी 15 तरीक तक 15 फरवरी तक हुण बिल्कुल बंद हो जाऊगा पूरी। अज तो 21 होगी 6 दिन बाद भी अज इसे करके असीं 5-6 दिन फालतू दे के फिर रखिया सी एक्शन। सर उत्थे मेरा सवाल है ना, लुकन मिर्ची क्यों खेलते जदों नहीं बाज आउंदे फिर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं? हुण इत्थे भी सड़क ते दुकानदार हालांकि परेशान है, कहंदे कि इत्थे ब्लॉकेज कर दित्ती है, गाहक नहीं आ रहा। इहदे नाल मिल नूं तां कोई फर्क पैंदा? मैं तुहानूं दसदा ब्लॉकेट कीती मजबूर हो के, सानू कोई शौक नहीं है। साडे भैन भरा इत्थे तुरे फिरदे आ जिहड़े काम नूं लेट हुंदे आ जां उन्हां दे काम नहीं चलदे, साडे भैन भरा आ वो ते ये कोई शौक नहीं है किसी का। बल्कि मैं तो एक कहना जिन्होंने ब्लॉकेट की उन्होंने को गाहक नहीं आ रहा, दुकानों को छड्ड के आके विच बैठण उन्होंने फर्ज बनता। मैं वैसे गल करदा क्योंकि मैं 2-4 दुकानदारां नूं मिलिया सी, ਆਪਾਂ सिर्फ सुझाव कर रहे डिस्कशन कर रहे उन्हां दुकानदारां नूं भी चाहिदा यही किहा सीगा कि गाहक पहले ही नहीं आंदा, जे बंद करके बैठ जाइए तो घर किवें चलावांगे? हां घर तां चलावांगे पर जे जान ही ना रही पे घर किवें चलावांगे? ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। सब तो पहला वड्डी गल है साडी सेहत दी। पहला सेहत संभालांगे साडी जान होगी फिर सारे काम चलणगे। जे सेहत ना संभालांगे ਜਿਹੜੇ पैसे कमाओगे डॉक्टरों से जाके दे आओगे ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं है। दूसरी एक होर गल मैं कहनी चाहना भी साडियां सरकारां साडा चीफ मिनिस्टर दूर दूर तक जाके इन्वेस्टरां नूं सੱਦੇ दिंदा, आओ साडे आके पंजाब दे विच इन्वेस्टमेंट करो। बहुत दूर दूर उद्योगपतियों नूं जाके मिन्नतां कीतियां जांदियां भी साडे आके पंजाब
ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਦਯੋਗ ਆ ਕੇ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਦਯੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਦਯੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਜੀ, 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ, ਅੱਜ 21 ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੁਕੜ ਮੀਚੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਐਡਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਪੈ ਤਾਰੀਖ, ਇੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਾਂ ਵਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੌਣ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਊਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਟਪਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ, ਬੇੜਾ ਧੋਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਚਿਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੰਘ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਖੰਘ ਰੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੇਰੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਲਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਕਾਲਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹੀਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬੰਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਲੱਗਦਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਰ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗੰਨਾ ਮਿਲ? ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣਾ ਮਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਦਾ 4 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਦੀ ਕਾਲਕ ਘਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੀ ਡੇਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਸੇਖੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਲਕ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 391 ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਸੇਖੜੀ ਦਾ 391 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 1.5 ਲਾ ਲਓ। ਜੇ 600 ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਲਈ 15, 16, 17 ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 10 ਮੈਂਬਰ, ਅੱਜ 21 ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾ। ਧਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਹੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੁੰਬਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੌਣ ਨੀਲੇ ਨੋਟ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੋ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ, ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ NOC ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ NOC ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲੇ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਨੀਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਘ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾਤਾ। NOC ਦੇਤੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲਾਓ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਕ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਡੰਗ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਟਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, 20 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਣਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਬਚਾਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਫੂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਲੋਕ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ, ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗੀ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 100 ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਘੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਆ। ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੱਗਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਰੀਕ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਰਸਤੇ ਰੋਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ 14 ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, 17 ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 21 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਲਕ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਗੁਲਾਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਣੀ ਜਨਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚਲੋ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਮਿਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਥਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ASI ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦੂਸਰਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੜ ਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਲ ਦੀ ਕਾਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਬਿੱਲਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ PB 32 ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ PB 32 ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਆ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਉਦਣ ਦਾ ਚਲੋ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਡੀਐਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਆਟੋਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਚਿਮਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਵਾਹ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਰੜਕੀ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਵੈਤ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਖਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਾਲ ਖੜੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਬੱਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਆਂਟੀ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਜਲਦੀ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਕਾਲਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਵਾਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਜਰਪੁਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੋਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਧਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਾਲਖ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਆ, ਪੂਰਾ ਖਿਲਵਾੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਿਰੀ ਆ ਕਾਲਖ ਦੇਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਆ
ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਸਿੱਟ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਛਾਪੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਫੱਕੜ ਯੱਕੜ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਲੀਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨਕੇ ਸਭ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚਲੋ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮ ਖਾਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਰੋਡ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਕਲਾਮ ਰੋਡ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਿਆਮ ਰੋਡ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੋਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਖ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਫਿਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ? ਸੁਝਾਅ ਕੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨੇ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਡਲਾ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਧਰ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਆ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਲ ਦੀ ਕਾਲਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? आज जो पॉल परान का लाख उड़ रहा, वो सरकार ने और प्रशासन ने झूठा बोल रहा है कि क्या नाम कि आज कर देंगे कल कर देंगे, कर नहीं रहा है, क्योंकि इससे कारक से बहुत नुकसान है लोगों को। अगर नहीं करेगा तो इसके लिए संघर्ष तेज करेंगे। ये नहीं प्रशासन समझे कि थोड़ा बंदे हैं, ये सब लीडर बैठे हैं, इसके पीछे हजारों लोग हैं। लीडर बैठे हैं सारे, सब लीडर है, सब आम जनता नहीं है। आम जनता तो थोड़ा आएगा, जब आएगा तो कर देंगे पूरा। ਲੀਡਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਰ। बैठे ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ ਆ। ਔਰ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ। ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਜਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੀਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੰਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਚ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਕਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਵੇਂ ਚੈਸਟ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਕਾਲਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਨਲਟੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਊਂਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।